பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அத்வைத்தம், அத்வைத்த சாதனை. சகலருக்கும் சொல்வதன் காரணம். நாம் செய்ய வேண்டியது கர்மாவின் பலனில் ஆசையை விடுவது. அப்படி விட பிரயத்தனம் பண்ணுவதுதான். அதுவே மகா கஷ்டமாயிருக்கிறது. பலனை நினைக்காமல் பழைய கர்மா தீர்வதற்காகவே இப்போது ஸ்வதர்ம கர்மாவை பண்ணிக்கொண்டு போவது. அதனால் சித்த சுத்தி பெறுவது என்றால் லேசில் முடியவில்லை. இப்படி பண்ணுவதற்கே ஞான மார்க்கத்தில் நிதித்தியாசனம் செய்வதற்கு வழியாக அல்ல, கர்மயோக மார்க்கத்தில் பலனில் பற்றை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைத்து கொண்டு வருவதற்கே அநேக தத்துவார்த்தங்கள் தெரிந்து கொண்டு தெளிவு பெற வேண்டியிருக்கிறது. அநேக அபியாசங்களை பயிற்சி பண்ண வேண்டியிருக்கிறது. கடைசியில் பார்த்தால் இதெல்லாம் ஞான யோகத்தில், அதாவது அத்வைத சாதனையில் போட்டுக் கொடுத்திருக்கும் அதே படிகளாக இருக்கிறது. சந்நியாசம் வாங்கிக் கொண்டு ஸ்ரவண மனன நிதித்தியாசனம் செய்வதற்கு முந்தி அந்த சாதனா கிரமத்தில் பல படிகள் சொல்லி இருக்கிறதல்லவா, அதெல்லாம் கர்மயோகத்தை சரியான முறையில் அனுசரித்து முன்னேறுவதற்கும் அவசியமாயிருக்கின்றன. ஆனால் அத்தனை ஆழம் போக வேண்டாம். மேல் மட்டங்களில் நீச்சல் போட்டால் போதும் என்கிற அளவில் அவசியமாயிருக்கின்றன. 4வது படிக்கிற பையனின் சரித்திர புஸ்தகத்திலும் மொஹஞ்சதோராவில் ஆரம்பித்து வேத காலம், புத்தர் காலம், மௌரியர் காலம், குப்தர் காலம், துருக்கர் காலம், வெள்ளைக்காரர் காலம் என்று எல்லா பாடங்களும் இருக்கின்றன. மொஹஞ்சதாரோ நாகரிகமும் வேத நாகரிகம்தான் என்பதே ஸ்ரீசரணர்களின் கருத்து. ஆயினும் தற்கால சரித்திர நூல்கள் கூறும் காலக்கிரம பிரிவினையை மனத்தில் கொண்டே இவ்வாறு மொழிந்துள்ளார்கள். எம்ஏ இந்தியன் ஹிஸ்டரி படிக்கிறவனுக்கும் இதே பாடங்கள் இருக்கின்றன. இரண்டுக்கும் எத்தனையோ வித்தியாசம் இருந்தாலும் அங்கே சொல்வது இங்கேயும் தேவைப்படுகிறது. அப்படித்தான் ஞான மார்க்க எம்ஏ அப்புறம் PhD காரர்களுக்கான விஷயங்களே கர்ம மார்க்க ஸ்கூல் பசங்களுக்கும் சிறிய அளவில் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டியவையாக இருக்கின்றன. சுவிட்சர்லாந்துக்கு போய் பனியிலே சறுக்கி விளையாடுவது, ரம்யமான மலைக்காட்சிகளை நேரிலே பார்ப்பது நமக்கு எட்டாதவையாக இருக்கலாம். ஆனால் நல்ல கலர் போட்டோவில் அதையெல்லாம் பார்த்தாலே துளி துளி நேரில் அனுபவித்த சந்தோஷம் உண்டாகிறது. அதோடு இப்படி பார்ப்பதே எப்போதாவது அங்கு நேரில் போகத்தான் வேண்டும் என்ற ஆசையையும் உண்டாக்கி அதை காரியமாக்கிக் கொள்வதற்கான முயற்சிகளில் தூண்டிவிடுகிறது. சுவிட்சர்லாந்துக்கு போகலாம், போகாமல் இருக்கலாம். போவதால் சாஸ்வதமான ஆனந்தம் நிச்சயம் கிடைக்கப் போவதில்லை. ஆனால் சாஸ்வத ஆனந்தம் தருகிற ஆத்மலோகத்துக்கு யாரானாலும் போக பிரயாசைப்படத்தான் வேண்டும். போய் சேருகிற காலம் எப்போதாகவோ இருந்துவிட்டு போகட்டும். ஆனாலும் போகத்தான் வேண்டும். அதுதான் பிறவி எடுத்த பயன். இனிமேல் பிறவியே இல்லை என்று பண்ணிக்கொள்கிற பெரிய பயன்.
அதனால்தான் அதற்கான வழியை, அதிலே ஒரு ருசியை உண்டாக்க ஒரு போட்டோவில் காட்டுகிற மாதிரியாவது இப்போதே பிடித்து கொஞ்சம் சொல்வது. இன்னொரு காரணமும் உண்டு. மிக பெரும்பாலானவர் அத்வைத சாதனைக்கு இப்போதே அதிகாரிகளாக இல்லாவிட்டாலும் அவர்களிலும் எல்லாரும் ஒரே கீழ்ப்படியில் தான் இருப்பார்கள் என்றில்லை. கொஞ்சம் கொஞ்சம் சித்தசுத்தி, விவேகம், வைராகியம் உள்ளவர்கள் ஓரளவுக்கு நன்றாகவே விவேக வைராகிய திரிகரண சுத்தி உள்ளவர்கள் என்று பலதரமானவர்கள் இங்கேயே இருக்கலாம். அவர்களுக்கு சாதனை கிரமத்தை தெரிந்து கொள்வதே நாம் இன்னும் கொஞ்சம் பிரயாசை எடுத்துக்கொண்டு நம்மை நன்றாக சரிப்பண்ணிக் கொண்டு அந்த வழியில் போக வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை தூண்டிவிடலாம். இப்படி ஒரு வழி என்று சொல்வதாலேயே அது என்ன, சும்மா தெரிந்து கொள்வோமே என்பதில் ஆரம்பித்து அதில் போகத்தான் முயற்சி செய்வோமே என்று முடிவு பண்ணும் வரையில் பலதரப்பட்டவர்களுக்கு ஒரு நல்ல விஷயத்தில் கவனத்தை திருப்பியதாகிறது. மந்திரங்கள் மாதிரியோ கொஞ்சம் தப்பாக படினால் கூட இசகு பிசகாகி விபரீதத்தில் கொண்டுவிடும் குண்டலினி முதலான யோகங்கள் மாதிரியோ உள்ள விஷயங்களை பொதுவில் எல்லாருக்கும் சொல்லாமல் ரகசியமாகத்தான் ரட்சித்துக் கொடுக்க வேண்டும். ஞான யோகம் அப்படியெல்லாம் இல்லாததால் எல்லாருக்கும் சொல்வதால் மகா தப்பு என்றில்லை. இங்கே ஒன்று முக்கியமாக சொல்லணும். ஞான யோகத்தையே சாதனை என்று எடுத்துக் கொள்கிறவனுக்குத்தான் சந்நியாசாசிரமத்தை ஆச்சாரியால் சொன்னாரே தவிர அந்த யோக்கியதாம்சம் இல்லாதவர்களும் சாதனையாக அதை அபியசிக்க கூடாதென்றாலும் ஆத்ம விஷயங்களை தெரிந்து கொண்டு கொஞ்சமாவது ஆத்ம சிந்தனையோடு இருக்க வேண்டும் என்றே அவரும் அபிப்பிராயப்பட்டிருக்கிறார். பாலபோத சங்கிரகம் என்று ஒரு சிறிய உபதேச நூல் அவர் அருளியிருக்கிறார். சங்கிரகம் என்றால் சுருக்கம். பாலபோதம் என்ற பெயரே அது குழந்தைகளுக்கானது என்று தெரிவிக்கிறது. குழந்தைகளுக்கான போதனை பாலபோதம். 8 வயசு குழந்தையாயிருக்கும் போதே அந்த காலத்தில் உபநயனமாகி இருக்கும் அல்லவா. அப்புறம் குருகுலவாசத்தில் அத்தியனம் பண்ணும் காலத்தில் முதல் 3-4 வருஷம் வரை கூட, அதாவது அந்த பிரம்மச்சாரிக்கு 11-12 வயசாகும் வரை கூட குழந்தை என்று சொல்லலாம் அல்லவா. இம்மாதிரி குழந்தைகளுக்கு ஆச்சாரியாள் சுருக்கமாக தன் உபதேசம்தான் பாலபோத சங்கிரகம். ஒரு சின்ன பையனுக்கு அவனே கேள்வி கேட்டு ஒரு குரு பதில் சொல்வது போல அந்த நூல் மூலம் ஆச்சாரியாள் உபதேசிக்கிறார். என்ன உபதேசம் என்றால் பரம வேதாந்தமான அத்வைத உபதேசம். அத்வைத வித்யின் முக்கிய பாயிண்ட் அவ்வளவையும் சங்கிரகமாக அதில் கொடுத்து விடுகிறார். அத்வைத சாதனையின் அங்கங்கள் என்ன என்றும் அதிலே சொல்லி இருக்கிறார். இதிலிருந்து தெரிகிறதல்லவா, ரொம்ப பக்குவப்பட்டு யோக்கியதாம்சங்கள் எல்லாம் சம்பாதித்துக் கொண்டு உடனே ஞான வழியை பிராக்டிஸ் பண்ணக்கூடியவருக்கு மட்டும்தான் அத்வைத சம்பந்தமான விஷயங்களை சொல்லலாம் என்று ஆச்சாரியாள் நினைக்கவில்லை என்று. முடிவான பரமசத்தியமான அந்த தத்துவம் இன்னவென்று ஒரு அவுட்லைனாக கூட தெரியாதவர்களாக யாருமே இருக்கப்படாது என்பதே அவருடைய அபிப்பிராயம் என்று தெரிகிறதல்லவா. அதில் நேராக அபியாசம் என்று ஒருவன் இறங்குவது எப்போது வேண்டுமானாலும் இருந்துவிட்டு போகட்டும். ஆனால் அந்த அபியாச முறை, அதாவது சாதனை கிரமம் என்னவென்று எவரும் அறிந்திருக்க வேண்டும் என்றே அவர் நினைத்திருப்பதாக தெரிகிறது. ஆச்சாரியாள் என்றாலே உடனே அத்வைதம் என்று சகலரும் நினைக்கிறோம். ஆனாலும் அவருடைய பெருமை அதை அவர் சகலருக்கும் வைக்காததுதான். தாம் வெகு அழகாக கெட்டியாக அத்வைத சித்தாந்தத்தை நிர்மாணித்து விட்டோம் என்பதால் அதை எல்லாருக்கும் உடனடி அனுஷ்டானமாக அவர் வைத்து விடவில்லை. மனுஷ்ய நேச்சரை புரிந்து கொண்டு ரொம்பவும் சிம்பதியோடு கர்மாவுக்கென்று ஒரு சாராரை வைத்துவிட்டு மற்றவர்களுக்கு அத்வைதத்தை வைத்தார்.
யோக விஷயம். ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல வேண்டும். ஆச்சாரியாலும் சரி, அவருக்கு முந்தி கிருஷ்ண பரமாத்மாவும் சரி, கர்மயோக அதிகாரிகள், ஞான யோக அதிகாரிகள் என்று ஏன் இரண்டே பிரிவு பண்ணினார்கள்? பக்தி யோக அதிகாரிகள் என்று ஏன் மூன்றாவதாக ஒன்றை வைக்கவில்லை என்றால், கர்மயோகி ஞான யோகி இரண்டு பேருக்குமே பக்தி அத்தியாவசியம்தான். அந்த இரண்டிலுமே ஒரு முக்கியமான அங்கமாக இரண்டு பேரும் பக்தியும் பண்ண வேண்டியிருக்கிறது என்பதால் தான் அதை தனியாக பிரித்து வைக்கவில்லை. கர்மாக்காரன் ஒரு லெவலில் பக்தி பண்ணணும் என்றால் ஞானக்காரனும் இன்னொரு லெவலில் பண்ணத்தான் வேண்டும். ஸ்ரத்தையில் கீழ்மட்டத்தில் ஒன்று, மேல்மட்டத்தில் ஒன்று என்று இரண்டு லெவல் சொன்னேன் அல்லவா? பக்தி ஸ்ரத்தை என்று சேர்த்து சொல்கிறதற்கேற்ப பக்தியிலும் இப்படி இரண்டு லெவல். டைப்ரைட்டிங் ஷார்ட் ஹேண்ட் கோர்ஸுகளில் ஹையர் லோயர் என்று இரண்டு இருக்கிற மாதிரி கீழ் லெவல் கர்மாக்காரன் நம் கர்மாவை எல்லாம் பார்த்து தண்டிக்க ஒரு ஈஸ்வரன் இருக்கிறான் என்கிற ஞாபகம் இருப்பதற்காக பக்தி பண்ண வேண்டும். அந்த லெவலில் கொஞ்சம் முன்னேறி சிதறி ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் மனசை பிரேமையினால் ஒருமுகப்படுத்துவதற்காக பக்தி பண்ண வேண்டும். இன்னும் கொஞ்சம் முன்னேறி, ஆனாலும் லோயர் தான், ஹையருக்கு போகவில்லை, பண்ணும் காரியமெல்லாம் அவனுக்கே என்று பலத்தியாகம் பண்ணுவதான பக்தியை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அப்புறம் ஹையர் போய் ஞான யோகம் பண்ணுகிறானே, அவன் தான் எந்த ஆத்மாவை பிரம்மத்தை அனுபவிக்க சாதனை பண்ணுகிறாமோ அதுவேதான் சகுணத்தில் ஈஸ்வரனாயிருப்பது. தனக்கு அத்வைத வாசனையை கொடுத்து இந்த வழியில் போக பண்ணியிருப்பவன் அந்த ஈஸ்வரன் தான். முடிவாக சித்தியும் அவன் அனுகிரகத்தால் தான் ஏற்பட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் பக்தி பண்ண வேண்டும். அதற்கும் மேலே, மேலா கீழா ஹையா லோவா எதுவுமே தெரியாத அனுபூதியையே அடைந்துவிட்ட சித்தர்களும் கூட பக்தி பண்ணுவார்கள். ஆத்ம சாட்சா்காரம் என்ற சித்தியை பெற்றவர் அஷ்டமா சித்தி பெற்றவர் அல்ல, அதற்கு காரணமே கிடையாது என்று அப்படிப்பட்ட ஒருவரான சுகாச்சாரியால் சொல்லி இருக்கிறார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1:7-10. ஆக இப்படி எல்லா நிலையிலும் கர்மா ஞானம் இரண்டிலும் பக்தி இருப்பதால் தான் அதை பிரித்து சொல்லவில்லை. அந்த விஷயம் இருக்கட்டும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. குருநாதன் மொழியே தேனினும் இனிமை, குருநாதன் மொழியே தேனினும் இனிமை, குருநாதன் வழியே சிவலோகம் காட்டும், குருநாதன் வழியே சிவலோகம் காட்டும், குருநாதன் பதமே குன்றின் மீதேற்றும், குருநாதன் பதமே குன்றின் மீதேற்றும், குருநாதன் கரமே குறையலாம் நீக்கும், குருநாதன் கரமே குறையெல்லாம் நீக்கும், குருநாதன் விழியே குற்றங்கள் போக்கும், குருநாதன் விழியே குற்றங்கள் போக்கும், குருநாதன் நிழலே பிறவி பிணி நீக்கும், குருநாதன் நிழலே
பிறவி பிணி நீக்கும் குருநாதல் சரணம் கற்பக தருவே குருநாதல் சரணம் கற்பக தருவே குருநாதன் புகழே நமக்கு நற்றுணையே குருநாதன் புகழே நமக்கு நற்றுணையே குருநாதன் மொழியே தேனினும் இனிமை குருநாதன் வழியே சிவலோகம் காட்டும் குருநாதன் மொழியே தேனினும் இனிமை. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. குருநாதன் பேச பேச கேட்டுட்டே இருக்கலாமா. அவ நமக்கு சொல்லக்கூடிய அறிவுரைகள்லாம் நம்ம கிட்ட நிஜமாவே கருணையோடு இருக்கக்கூடிய குருநாதன் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள்லாம் தேனை விட ரொம்ப இனிமையாக இருக்குமா. அவர் காட்டக்கூடிய வழி சிவபதத்தையே சேர்க்கும். சிவபதம்னு என்ன? தூய்மையான மங்களமான இடத்துல கொண்டு போய் நம்மளை சேர்க்கும்னு அர்த்தம். அவருடைய பாதங்கள், அவருடைய திருவடிகள் நமக்கு வழித்துணையாக நின்று உயர்ந்த உச்சியில, குன்றின் மீது ஏற்றுனா உயர்ந்த உச்சியில கொண்டு போய் நம்மளை ஏற்றி வைக்கும். உச்சியில இருக்கக்கூடிய மலை எது? கைலாச மலை. கைலாச மலையில உச்சியில இருக்கிறது யாரு? கைலாசாதிபதி. அந்த கைலாசாதிபதியுடைய இடத்துக்கே நம்ம போய் சேர்ந்துருவோம்னு யாரு? அந்த பரமேஸ்வருடைய பாதங்களை போய் அடைவோம். நம்முடைய பரமாச்சாரிகளுடைய பாத கமலங்களை பிடித்தால் பரமேஸ்வருடைய பாத கமலங்கள் சுலபமாக நமக்கு கிடைச்சிவிடும். அவருடைய கரங்கள் இருக்கே, அன்போடு கை காட்டி நமக்கு குறையெல்லாம் தீர்க்கிறது இல்லையா? அவருடைய பார்வைகள் நம்ம குற்றங்கள் எல்லாம் போக்கும். அவருடைய நிழல் நம்முடைய பிணிகளை எல்லாம் நீக்கும். அவருடைய புகழ் இருக்கே நமக்கு துணை. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கரன் சொல்லும்போது ஒரு ஆத்ம சாந்தியை நமக்கெல்லாம் ஏற்படுது இல்லையா? அந்த குருநாதனுடைய சரணத்தை நம்ம கெட்டியமா பிடிச்சிட்டோம்னா கற்பக தருவ காட்டிலும் சௌந்தர்யலகர் ஆச்சாரியால் சொல்றார் இல்லையா, பயாத்ரா தும் தாத்தும் பலமபிச்ச வாஞ்சாசமதிக்கம் சரண்யே தவஹி லோகானாம் சரண்யே லோகானாம் தவஹி சரணாவேவ நிபுணவு அப்படின்பார். இந்த உலகத்துல பயத்திலேருந்து போக்குறதுக்கும் காப்பாத்துறதுக்கும் கேட்டத்துக்கு மேல அதிகமாக கொடுக்கறதுக்கும் உலகத்துல எது சிறந்ததுன்னா உன்னுடைய பாத கமலங்கள் தான் சிறந்தது அப்படின்னு அம்பாளை பார்த்து சொல்றார் ஆச்சாரியால். அம்பாள் தான் பெரியவா, பெரியவா தான் அம்பாள். பெரியவாவுடைய பாத கமலங்களை அடைஞ்சிட்டோம்னா நமக்கு எல்லாமே நம்ம நினைச்சதுக்கு மேல கேட்டதுக்கு மேல கிடைக்கும்ன்றது ரொம்ப நிச்சயமா அது நம்பினவாள் தான் தெரியும். ஏன்னா அவர் எங்கும் இருப்பார், எங்கும் இல்லாமலும் இருப்பார், உருவாகவும் இருப்பார், அருவாகவும் இருப்பார். அப்படி அவர் பண்ண ஒரு வேடிக்கையை பார்க்கலாமா நம்ம? ஒரு சமயம் பெரியவா குற்றாலம் அப்படிங்கிற ஊர், இந்த குற்றாலம்ங்கிறது இது கிட்ட இருக்கு, தஞ்சாவூருக்கும் கும்பகோணத்துக்கும் பக்கத்து நடுவில் எங்கேயோ இருக்கு. அதே மாதிரி இன்னொரு குற்றாலம் இருக்கு, திருக்குற்றாலம் அப்படின்னு சொல்லி. அது திருநெல்வேலியில தாமிரபரணியில அங்க இருக்கு. அங்க பெரிய அகஸ்தியர் கோவில் கூட இருக்குன்னு சொல்லுவா. ரொம்ப விசேஷமான கோவில் திருக்குற்றாலத்துல. அங்க முதல்ல பெருமாள் தான் இருந்தாராம். அகஸ்தியர் பார்த்துட்டு அவர் பாடிட்டு போயிட்டார். என்னன்னு பாடிட்டு போயிட்டா, சிவன் பாடிட்டு போயிட்டார். உடனே என்னாச்சு, பாடிட்டு போன உடனே அன்னைக்கு ஒரே மழையான மெதுவா கொட்டி, மணலா வாரி கொட்டி அப்படியே முழுக்க கோவில் முழுக்க மூடி போயிட்டான். மறுநாளைக்கு அந்த அத்தனையும் விலைக்கிட்டு நீக்கிட்டு சுத்தம் பண்ணி பார்த்தா அங்க திருக்குற்றாலநாதராக சிவனே இருந்தாராம். அது அகஸ்தியருடைய மகிமையை பத்தி சொல்லுவா. அது திருக்குற்றாலம். இது குத்தாலம்ங்கிறது காவேரி பக்கத்துல இருக்கு, காவேரி கரை இருக்கு, தஞ்சாவூர் பக்கத்துல இருக்கு. அங்க பெரியவா முகாம் பண்ணிருக்கா. ஒரு நாளைக்கு அங்கேருந்து தன்னோட மேனால உட்கார்ந்துட்டு, அதான் பல்லக்குன்னு சொல்றோமோ இல்லையா, சின்னதா பெட்டி மாதிரி இருக்கும், அது உள்ள காத்து கூட உள்ள நுழைய முடியாது, அதுல பயணம் பண்ணி எல்லாரும் கூட இருக்கிறவெல்லாம் முன்னாடி பின்னாடி அடியார்கள், பக்தர்கள், வேதியர்கள் எல்லாம் ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர இந்த சத்தம் கேட்டுதுன்னு சொன்னா, இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் கேட்டுதுன்னா பெரியவா வரான்னு அர்த்தம், வந்துட்டு இருக்கான்னு அர்த்தம். இப்படி போயிட்டேக்க ராத்திரி 10-11 மணி ஆச்சு. வழி நெடுகளை அந்தந்த கிராமங்கள்ல இந்த ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கரன் கேட்டோன்னா ஜனங்கள்லாம் கூட்டிடுவா இல்லையா, பெரியவா வரா போல் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தரிசனம் பண்ணணுமேன்னு சொல்லி எல்லாரும் இது பண்ணிடுவா. யாருக்கு பாக்கியம் இருக்கோ அந்த இடத்துல மொத்தம் தான் பெரியவா சமிக்கை காய்ச்சி உள்ள டக்கு டக்குன்னு தட்டுவா. எல்லாரும் நிப்பா. உடனே அந்த மேனா கதவை அப்படி நைசா திறந்து தலையை எட்டி பார்த்து எல்லாருக்கும் தரிசனம் தருவா பெரியவா. அது மாதிரி இந்த ஒரு பர்டிகுலர் கிராமத்துக்கிட்ட போன உடனே மணி 11 மணி இருக்கும். ஜனங்கள் எல்லாம் காத்துட்டு இருக்கா. அங்கங்க பக்தர்கள்லாம் பேச்சு குரல்லாம் கேட்கறது. சரி, ஒருவேளை பெரியவா கதவை திறப்பாளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய தொண்டர்கள்லாம் கொஞ்ச நேரம் இங்க நிறுத்தி பாக்குறா.
நிறுத்தி பார்த்தா ஒன்னும் சத்தமே காணும். எல்லாரும் என்ன நினைச்சுட்டா பெரியவா தியானத்தில் இருக்காளோ இல்ல பெரியவா வந்து ஒரு இதுவா ஆயாசமா அதுவா ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறாளோ என்னவோ தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாதாரணமா பெரியவா வந்து தானே தான் கதவை திறந்து தரிசனம் பண்ணுவா. யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்றது கிடையாது. அன்னைக்கு ரொம்ப நேரம் இருந்து எல்லாரும் பக்கத்துல இருக்கிறவாள்லாம் நாமாவளி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கா, தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆசையோட காத்துட்டு இருக்கா. கிராமத்துல எல்லாம் அக்ரஹார ஜனங்கள் மற்ற ஜனங்கள் எல்லாரும் இருக்கா. ஆனா ரொம்ப நேரம் பொறுத்து பார்த்தா கிட்டத்தட்ட 3/4 மணி நேரத்துக்கு மேல பொறுத்து பார்த்தா பெரியவா கதவை திறக்கிறதா இல்ல. வெளியில இருந்து பெரியவா அந்த இதை மேனால இவா வெளியில இருந்து டொக் 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 அப்படின்னு தட்டி பார்த்தா அவரை பெரியவா என்ன சொல்றா பாக்கலான்னு. அப்பவும் சத்தமே வரல. இவெல்லாம் பயந்து போயிட்டா. ஐயோ பெரியவாளுக்கு என்ன ஆச்சோ தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு கதவை திறந்து பாக்கலான்னு கதவை திறந்து உள்ள பார்த்தா பெரிய அதிர்ச்சி என்னன்னா உள்ள பெரியவாளை காணோம். என்ன ஆச்சு, எங்கேயாவது வெளியில இறங்கிவிட்டாரா பெரியவா? நாம எங்கேயுமே நிறுத்தவே இல்லையே, நம்ம அப்படியே தோல்ல தூக்கின்னா வந்துட்டு இருக்கோம். முன்னாடி 2 ஆள் பின்னாடி 2 ஆளா தூக்கி வந்துட்டு இருக்கோம். அந்த மேனாவ பெரியவா எங்கேயுமே பேசல நிறுத்தல ஒண்ணும் பண்ணல. எங்க உள்ள பெரியவாளை காணுமே, சரி டார்ச் எல்லாம் அடிச்சு பார்க்கலாம் விளக்கெல்லாம் ஏற்றி உள்ள பார்த்தா உள்ள காணவே காணோம். பயந்து போய் கதவை டக்குன்னு மூடிட்டு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. மேனாவை ஒரு திண்ணை மேல வச்சா எல்லாரும் ஆலோசனை பண்றா, என்ன பண்ணலாம் பெரியவாளை காணுமே, என்ன பண்றது, எங்க தேடுறது பெரியவாளை அப்படின்ற போது டக் 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 டக்குன்னு சத்தம் கேட்டுதான். டக் டக்குன்னு சத்தம் கேட்குதுன்னு உடனே என்னது சத்தம் கேட்குதுன்னு பார்த்தா டக்குன்னு அந்த கதவை திறந்துதான். கதவை திறந்து பெரியவா எட்டி பார்த்தாலாம். எட்டி பார்த்து குழந்தை மாதிரி ஒரு சிரிச்சாலாம். சிரிச்சுட்டு என்ன எல்லாம் உள்ள பார்த்தேளா, திறந்து என்னை பார்த்துட்டு காணோன்னு பயந்து போயிட்டேளா, தேடினேளா, நான் எங்கேயா இறங்கி போயிட்டேனோன்னு நீங்களாம் நினைச்சேன் இல்லையா? உள்ள திறந்து பார்த்தா ஒண்ணுமே காணும். அப்புறம் மூடிட்டேன். இப்ப நான் இருந்தேன் எப்படி, என்ன பெரிய மாய வித்தை பண்ணிட்டேனோ அப்படின்னு கேட்டாலாம் பெரியவா. சிரிச்சுட்டு சொன்னாலாம், எப்பவுமே நான் தரிசனம் கொடுக்கணும்னா நானே மேனா கதவை திறந்து வெளியில பார்த்து தரிசனம் கொடுப்பேன். தயவு பண்ணி யாரும் இனிமே என்கிட்ட இருந்து சமிக்ஞை வரலன்னா கதவை வலுவில திறந்து பார்க்க வேண்டாம். நானா கதவை திறந்தா மட்டும்தான் இனிமே தரிசனம். நீங்க யாரும் கதவை திறந்து வலு கட்டாயமா பார்க்க கூடாது. தெரிஞ்சுதா? இனிமே அதுதான் உங்களுக்கு ஒரு பாடம். என்ன உங்களுக்கு தோன்றது, மாய வித்தை செய்கிறானே அப்படின்னு பாட தோன்றது இல்லையா? அப்படி ஒரு பாட்டு இருக்கு, மாய வித்தை செய்கிறான்னு ஒருத்தர் பாடி இருக்கார். அது மாதிரி நானும் என்ன மாய வித்தை செஞ்சேன்னு நினைக்கிறாளே நீங்க? இல்ல உள்ளேதான் இருந்தேன், உங்க கண்ணுக்கு நான் தெரியல, அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. எப்படி பார்த்தா தெரியுமோ அப்படி பார்த்தா தான் தெரியும். நான் உள்ளேயே இருந்தேன், உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியல. அதனால்தான் ஒரு இதுல ஒரு பாட்டு இருக்கே, கந்தரன் புதியில உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? உருவாய் அருவாய் உளதாய் இல்லதாய் மறுவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய் கருவாய் உயிராய் கதியாய் விதியாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனி அப்படின்னு பாட்டுக்கு தெரியுமோனோ அப்படின்னு பெரியவா ஞாபகப்படுத்தலாம். அந்த பாட்டுல உருவமாகவும் இருப்பான், அருவமாகவும் இருப்பான், மலராகவும் இருப்பான், மருளாகவும் இருப்பான். அந்த குரு குகன் இருக்கானே எப்படி வேணாலும் இருப்பான். குருவா வான் கூப்பிட்டா ஓடி வருவான். குருகம் பாவா முருகா வடிவேல் அழகான்னு நம்ம கூப்பிட்டோம்னா 2 கையை நீட்டின்னு வருவான்ற மாதிரி நம்ம பெரியவாளையும் பெரியவா கிட்ட எப்படி அணுகணுமோ அப்படி அணுகி, எப்படி கேட்கணுமோ அப்படி பிரார்த்திச்சுட்டு கேட்டா பெரியவா தானே அனுகிரகம் பண்ணுவாளே தவிர நம்ம வலுக்கட்டாயப்படுத்தி பெரியவாளுடைய அருளை அடையணும்னு சொன்னா அது நடக்கிறது இல்லைங்கிறதுக்கு இது பெரியவா காமிச்ச ஒரு வேடிக்கையான வினோதமான ஒரு மாய வித்தை. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்பகம். காஞ்சி மகாபெரிவாளோட அனுகிரகம்ங்கிறது பெரிய சமுத்திரம் மாதிரி. அதுலேருந்து எல்லாருக்குமே மழையா பொழியிறாப்புல இந்த பெய்யற மழை, ஒரு சமுத்திரத்திலேருந்து பொழியிற மழை யார் வேணா பிடிச்சிக்கலாம், யார் வேணா அடையலாம், எந்த பாத்திரத்தில் வேணா அதை ஏந்திக்கலாம். அதை போல நம்மள்ட்டையும் யாராருக்கெல்லாம் பக்தி அப்படிங்கிறது இருக்கோ அவளுக்கு அத்தனை பேருக்கும் இந்த அனுகிரக தார பொழிஞ்சுன்னு தான் இருக்கு. அப்படி பெரியவா காஞ்சிபுரம் தேனம்பாக்கத்துலாம் இருக்கா. அப்படி இருக்கிறதே இந்த பெரியவாளோட அனுகிரகத்துக்கு பாத்திரமான பரம பக்தரான
ஒரு பக்தரோட அனுபவத்தை நாம கொஞ்சம் பார்க்கலாம். டிவிஆர் சாரி அப்படின்னு அவரோட பேர். அவரை குரு கைங்கரிய சிரோமணி அப்படின்னு பட்டத்தை அடைஞ்சவர். இந்த பட்டத்துக்கு எவ்வளவு பொருத்தமா இவரோட பக்தி இருக்கு அப்படிங்கிறத நாம பார்க்க போறோம். இந்த டிவிஆர் சாரி ஆல் இண்டியா ரேடியோல உத்தியோகமா இருந்தார். அப்போ பாண்டிச்சேரி வானொலி நிலையத்துல உத்தியோகமா இருந்தார். அப்படி இருக்கிறதே பாண்டிச்சேரியில கோபாலையர் அப்படின்னு ஒரு பக்தர், காஞ்சி பெரியவா மேலேயும் காமகோடி பீடத்து மேலேயும் அளவில்லாத பக்தியுடையவர், பல கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தவர். மாசம் பாண்டிச்சேரியில பெரியவாளோட அனுஷத்துக்கு திருநட்சத்திரத்துக்கு ஆவகந்தி ஹோமெல்லாம் பண்ணி ஆயுஷ் ஹோமெல்லாம் பண்ணி ஒரு பஸ்ல எல்லாரையும் அழிச்சுன்னு வந்து பெரியவாள்கிட்ட பிரசாதத்தை கொடுத்து தரிசனம் பண்றது இப்படின்லாம் ஒரு பழக்கம் கோபாலையர் வச்சிருந்தார். அந்த கோபாலையரோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னால இந்த டிவிஆர் சாரிக்கும் பெரியவாள்கிட்ட ஒரு ஈடுபாடு வந்தது, அறிமுகம் ஏற்பட்டது. அப்படி கோபாலையர் பெரியவாளை ஒரு தூரம் அழிச்சுன்னு வந்தார். அதுலேருந்து தொடர்ந்து நிறைய தரிசனம், மாசம் இவ பிரசாதம் எடுத்துன்னு வரத்தை எல்லாமும் இந்த சாரியும் வருவர். அப்படி வரத்தை என்ன பஸ்ஸில் வரத்துனால, ஒரு பஸ் தனியாக ஏற்பாடு பண்ணி வரதுனால ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் இருந்ததுனால அங்கே நிலைய வித்வான்கள் பல பேர், சங்கீத வித்வான்கள்லாம் அழிச்சுன்னு வந்து பெரியவாளுக்கு முன்னால ஒரு இசை நிகழ்ச்சி நடத்தி வைக்கிறது அப்படின்லாம் ஒரு பண்ணிட்டு வந்திருந்தார், கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தார். இந்த சாரியோட வீடு காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கு. அவரோட குடும்பம் அங்கேயே இருந்தது, காஞ்சிபுரத்தில் இருந்தது. இவர் மட்டும் உத்தியோக நிமித்தமா பாண்டிச்சேரியில இருந்தார். அப்படி இருந்ததுனால வாரம் இங்க வீட்டுக்கும் வராப்புல இருக்கும். அப்படி வரத்தையெல்லாம் தவறாத பெரியவாளை போய் தேனம்பாக்கத்துல தரிசனம் பண்றது, பெரியவா எங்க இருக்காளோ அங்க போய் தரிசனம் பண்றது அப்படின்னு வச்சிருந்தார். அப்படி வச்சுட்டு இருக்கிறவருக்கு அவ எப்படி பெரியவாளை உபாசிச்சா அப்படின்னா, ஒவ்வொருத்தரும் பெரியவாளை தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபம், பரமேஸ்வர ஸ்வரூபம் இப்படி எல்லாம் சொல்றா. ஆதிசங்கர என்ன சொல்றது சாஸ்திரம் அப்படின்னா, தட்சிணாமூர்த்தியே சம்போ மூர்த்தி சரதி புவனே அப்படின்னு சொல்றது. சம்புங்கிற அந்த ஆதிகுருவான தட்சிணாமூர்த்தி தான் இப்படி சங்கரரா வந்தார் அப்படின்னு சொல்றோம். அதே சங்கரர் தான் பெரியவாளா வந்தா அப்படின்னு எல்லா பக்தாலும் பல பேர் சொல்றா. ஆனா இந்த சாரியவா குடும்பத்துல இருக்கிற பெரியவாளை எப்படி கொண்டாடினா அப்படின்னா, பேசுற காமாட்சியா கொண்டாடினா. குருமூர்த்தே துவாம் நமாமி காமாட்சி அப்படின்னு மூக பஞ்சசதியில மூகாச்சாரியால் சொல்றாப்புல, அந்த காமாட்சி வேற இல்லை, குருநாதன் வேற இல்லை அப்படிங்கிறதுனால பெரியவாளை பிரத்யக்ஷ காமாட்சியாவே வா கொண்டாடிந்தா. இந்த சாரி அவருக்கு, அந்த குடும்பத்துக்கு காமாட்சிட்டா அப்படி அசாத்தியமான பக்தி. அப்படி இருக்கிறதே 1970 வாக்குல பெரியவா சிவாஸ்தானத்துல இருக்கிறதே இந்த சாரிக்கு ஒரு பொன் குழந்தை, இந்த 2வது பொன் குழந்தை, அதுக்கு பேரு சாந்தலட்சுமின்னு பேரு. இந்த குழந்தைக்கு 3 வயசாச்சு. 3 வயசாகியும் பேச்சு வரல. பொதுவா குழந்தைகளுக்கெல்லாம் 1 வயசு இல்ல 1 வயசு தாண்டினா 3 வயசுக்குள்ள பேச்செல்லாம் வந்துடும். இந்த சாரியோட 2வது பொண்ணு சாந்தலட்சுமிக்கு 3 வயசாகியும் பேச்சு வரல. பேச்சு வரலன்னா கூட, ஸ்பஷ்டமா வரலன்னா கூட ஏதோ அம்மா அப்பா அத்தை தாத்தா மாமா இப்படி எல்லாம் கூட சொல்லும் குழந்தைகள். அதெல்லாம் கூட ஒண்ணுமே சொல்லல. இப்படி இருந்தா அவளுக்கு கவலையா இருந்தது. அதனால டாக்டர்ஸ் எல்லாம் போய் காமிச்சா. டாக்டர்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு என்ன சொல்லிட்டா, இது பிறவியிலே இதுக்கு இது மாதிரி டிட்டர்மின் ஆயிருக்கு, ஜெனட்டிக்கல் ப்ராப்ளம், அதனால இதுக்கு பேச்சு வரும்னு தோணல எங்களுக்கு, அதனால எந்த வைத்தியத்துக்கும் இது சரியா வரும்னு தோணல அப்படின்னு அவ கைவிரிச்சுட்டா. ஒரு பொன் குழந்தைக்கு பேச்சு வரல அப்படின்னா ஒரு பெத்த அப்பா அம்மாக்கு எவ்வளவு மனசு தாபமா இருக்கும், வருத்தமா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நாம அனுமானம் பண்ணிக்கலாம். அப்படிதான் இவாளும் கவலைப்படுறா. அப்படி கவலைப்படுறதே இந்த சாரியோட சம்சாரம் சொன்னா, காமாட்சியோட அனுகிரகத்தினால மூகருங்கிறவர் மூகர்னா ஊமை, பேசாத இருந்தவர் பேச்சு வந்ததோட இல்ல ஒரு பெரிய கவிஞரா ஆயிருக்கார் அப்படின்னு நமக்கு புராணம் சொல்றது. அதே போல ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் சரித்திரத்துல பார்த்தேன்னா, ஹஸ்தாமலகர் அப்படிங்கிற ஒரு குழந்தை, பேசாத இருந்த குழந்தை ஆச்சாரியாள் சன்னதிக்கு வந்தப்புறம் ஆச்சாரியாளோட அனுகிரகத்தினால பேசுறதோட இல்ல கவியா பொழிஞ்சுது இப்படின்லாம் நாம பாக்குறோம். அதனால அந்த காமாட்சி ஸ்வரூபமா இருக்கிற, பகவத்பாதா ஸ்வரூபமா இருக்கிற பெரியவாளும் நமக்கு இங்க கையெட்டுற தூரத்துல இருக்கா. பெரியவாள்கிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ணிப்போம். இது நாம மெடிக்கலி பார்த்தாச்சு, அதுல ஒன்றும் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இது ஒன்றும் சரியா வராது, பிறவியிலே இப்படி இருக்கிறதுனால இது சரி பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டா. அதனால நமக்கு வேற வழி கிடையாது, ஒரே புகலிடம் பெரியவா சன்னதி, பெரியவாள்கிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ணுவோமே அப்படின்னு இந்த அம்மா சொன்னா. பொதுவா சாரிக்கு இப்படி ஒரு பிரார்த்தனை பண்றதுல அவ்வளவா உடன்பாடு இல்லை. காரணம் பெரியவாளுக்கு தெரியாதா, அவ எப்போ அவளை காமாட்சி ஸ்வரூபம்ட்டுமோ ஈஸ்வரன்ட்டுமோ அம்பாள்னுட்டுமோ அவளுக்கே தெரியுமே.
இந்த சமஸ்த ஜீவராசிகளுக்கும் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கு, என்னென்ன கஷ்டம் இருக்கு, இதை எப்படி தீர்க்கணும், எப்ப அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஈஸ்வரனுக்கு தெரியாதா? அப்படி இருக்கிறதே நாம போயா சொல்லணும்? எனக்கு இது மாதிரி குறை இருக்கு, உடனே தீருன்னு நம்ம சொல்லணுமா? அப்படி இது மாதிரி ஒரு பிரார்த்தனை பண்றதே நமக்கு பக்திக்கு குறவு மாதிரி அவருக்கு ஒரு பாவம். ஆனாலும் பொன் குழந்தை எப்படி பேசாத இருக்கு, இதுவும் ஒரு பக்கம் பாசம்ங்கிறதும் ஒரு பக்கம் மனசை பாதப்படுத்துறது, உபாதை இருக்கு. இருந்தாலும் கேட்கறதுக்கும் என்னன்னு தெரியல. அப்படி இருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு கேட்டுறது அப்படின்னு நினைச்சுட்டு போறா பெரியவா தரிசனத்துக்கு. காலங்காலத்தால போயிருக்கா. இன்னைக்கு ஒரே கூட்டமா இருந்தது. இந்த கூட்டம்லாம் வந்துட்டு அந்த எல்லாரும் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகட்டும் அப்படின்னு காத்துண்டா வந்த தரிசனங்கள்லாம் வந்தவாழ்லாம் தரிசனம் மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நகர்ந்தா. கூட்டம் குறைஞ்சுது. போனோடனே கூட கைங்கரியம் பண்றவர் சாரி வந்திருக்கார் அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார். இந்த குழந்தைய அழிச்சுன்னு போயிருக்காளே. உடனே பெரியவா அந்த குழந்தை யாரு அப்படின்னு கேட்டா. சாரி சொன்னார், என்னோட பொன் குழந்தை, 2வது பொண்ணும் எல்லாம் சொல்லிட்டு, இவளுக்கு வாய் பேச வரல, 3 வயசாயிடுத்து, இன்னும் பேச்சு வரல, டாக்டர்ஸ் எல்லாம் காமிச்சாச்சு, ஒன்னும் அவ இது பிறவியிலேயே அப்படிதான் இருக்கு, சரியா வராது, ஒன்னும் சரி பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றா. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அதனால பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும்னு என் சம்சாரம் பிரார்த்தனை பண்ணிக்க சொன்னா, அந்த குழந்தைக்கு பேச்சு வரணும்னு சம்சாரம் பிரார்த்திக்கிறா அப்படின்னு. இது சொன்னோன்னு பெரியவா, அப்போ உனக்கு இல்லையா அந்த ஆசை, நீ சொல்லலையா அப்படின்னு. அதாவது உன்னோட பிரார்த்தனை இல்லையா அப்படின்னா இதுக்கு என்ன பதில் சொல்றது? சாரி தான் சொல்லுவார், இப்படி பெரியவாள்கிட்ட போய் சொன்னேன், என் சம்சாரம் சொல்ற அப்படின்னா அவதானே போய் சொல்லணும், பெரியவா அனுகிரகம் உண்டான்னு அவ தீர்மானமா சொல்லிட்டு இருக்கா. அதனால சம்சாரம் சொல்றான்னு சொன்னோன்னு பெரியவா அப்போ உனக்கு இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா என்ன சொல்றது? பதில் சொல்ல தெரியாத அசடு வழிஞ்சு நிக்கிறது தான் முடிஞ்சது. உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டு, கவலைப்படாத, எல்லாம் நிறைய பேசுவோம், நன்னா பேசுவோம், போயிட்டு வா அப்படின்னு. நிறைய பேசுவோம், நன்னா பேசுவோம், போயிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னா அனுகிரகம் பண்ணா பிரசாதத்தை கொடுத்தா வந்தாச்சு வீட்டுக்கு. இது காலங்காலத்தாலேயே போனது. இது மாதிரி ஒரே கூட்டமா இருந்ததுனால தரிசனம் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு இந்த பிரார்த்தனை எல்லாம் பண்ணி வரத்துக்கு ரொம்ப நேரம் ஆயிடுத்து. 3-4 மணி நேரம் ஆயிடுத்து. இவ வீட்டுக்கு வரத்தையே குழந்தைக்கு ரொம்ப பசிக்குமே, என்ன காலங்காலத்தால ஏதோ பால்கள் சாப்பிட்டு போனது, ரொம்ப நேரம் ஆயிடுத்து அப்படின்ட்டு வரத்தையே சொல்லிட்டு வரா. குழந்தைக்கு தான் ரொம்ப லேட் ஆயிடுத்து, பசிக்க போறது, உடனே போகணும்னு, வீட்டுக்கு போகணும்னு, சாதம் போடணும் அப்படின்னு இவ சொல்லிட்டு வந்தா. வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. வீட்டுக்கு வந்தா இந்த அம்மா குழந்தைக்கு சாதம் எதுவும் பேசி ஊட்டலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக சமையல் கட்டில போய் நிக்கிறா, ஏதோ காரியம் செய்யறா. இவர் கை கால் அலமின்னு வரலான்னு பின்னால புழக்கடைக்கு போயிருக்கார். அப்படி வீட்டுக்கு வந்தோன்னு இந்த குழந்தை என்ன பண்ணித்து, சாந்தலட்சுமி நேர உள்ளுக்குள்ள ஓடித்து சாப்பிட்ற தட்டை எடுத்து நேர சமையல் உள்ள அம்மாட்ட போய் அம்மா மம்மு போடு, அம்மா மம்மு போடு அப்படின்னு கேட்டுது. இத கொல்லையில காலலம்பின்னு நிக்கிற சாரி காதுல விழுந்தது, சமையல் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அம்மா காதுல விழுந்தது. 2 பேருக்கும் அப்படியே ஷாக்கா இருந்தது, ஆச்சரியமா இருந்தது. என்ன அப்படின்னா, குழந்தை அம்மா மம்மு போடு அப்படின்னு வாயை திறந்து கேட்கறதே. எப்படி இருந்திருக்கும் அந்த பெற்றோர்களுக்கு அந்த சமயத்துல அந்த சந்தோஷம் அளவிட்டு சொல்ல முடியுமா, வார்த்தைகளால வர்ணிக்க முடியுமா? இப்படி பேசாத குழந்தை ஒரு க்ஷணத்துல பேசி எடுத்தேன். சரி, இது என்ன பெரியவா பிரார்த்தனை பண்ணி தான் பேசணும்னு வச்சாலே, இப்படி க்ஷணகாலத்துல பெரியவாள்கிட்ட போறதே ஊமையா இருந்த குழந்தை, பேசாத இருந்த குழந்தை, பெரியவா வாயை திறந்து வாக்கால சொன்னா, நன்னா பேசுவோம், நிறைய பேசுவோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னு வீட்டுக்கு வந்தா உடனே பேச ஆரம்பிச்சுருத்தேன். இப்படி பிரார்த்தனை பண்ணிட்டாதான் பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணுவாளா? பிரார்த்தனை பண்ணலைனாலும் அனுகிரகம் பண்ண வேண்டாமா அப்படின்னு. பிரார்த்தனை பண்ணலைனாலும் அனுகிரகம் பண்றதுக்கு காத்துட்டு தான் இருக்கா. பெரியவா இப்பொழுது எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் தான் பண்றா. இருந்தாலும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணி அது பலிக்கிறது நமக்கு இன்னும் ஒரு நம்பிக்கை வருது, ஜாஸ்தி வருது. நம்ம எதற்கு வேணும்னாலும் கேட்டாக்க பிரார்த்தனை பண்ணிட்டா நிறைவேறிடும் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு மனசுல ஒரு தைரியம் வருதோ இல்லையோ, அதுக்காக தான் ஈஸ்வரன் அப்படி பண்றாரு. யாரா இருந்தாலுமே என்ன ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் நாமளாவே கொடுக்க போறோம் அப்படின்னாலோட கேட்டு கொடுக்குறோம். நாம அம்மாட்ட போய் இது வேணும் அது வேணும் கேட்கிறோம். காரணம் என்ன அப்படின்னு, ஏதோ நம்ம கேட்டு அப்பா அம்மா நமக்கு செஞ்சுட்டாப்புல நமக்கு ஒரு திருப்தி, அதனால அவ மேல இன்னும் அன்பு தான் வளருது. நம்ம கேட்டதெல்லாம் கொடுக்குறாப்பா, நம்ம சொன்னதெல்லாம் செய்யறாப்பா அப்படின்னு அவள்கிட்ட இன்னும் பிரியம் ஜாஸ்தியாருது. அது போலதான் நமக்கும் பக்தி வளர்றதுக்காகவே ஈஸ்வரன் இப்படி பிரார்த்தனை பண்ணினப்புறமும் அனுகிரகம் பண்ணணும்னு வைக்கிறார் போல இருக்கு. பிரார்த்தனை பண்ணாதையும் அனுகிரகம் பண்றதுங்கிறதும் இருக்கு, 2 விதத்திலையும் இருக்கு. அது அவளோட புண்ணிய பலனை பொறுத்தது அப்படின்னு வேணா சொல்லாம, என்னமோ பிராரப்தத்தை பொறுத்தது. அதே போலதான் இங்க சாரியாருக்கும் என்ன பண்ணினா, அந்த பொண்ணோட வாயை திறந்து பேச முடியுமா அனுகிரகம் பண்ணிட்டா பெரியவா.
ரொம்ப சந்தோஷம். இதுக்கப்புறம் இவாளுக்கு இன்னும் பெரியவாள்கிட்ட பக்தி வளர்றதுக்கு வேற ஏதாவது பண்ணணுமா என்ன? ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம். அதுக்கு முன்னாலேயே பரம பக்தியோட தான் இருக்கா. அந்த பக்திக்காக தான் இப்படி ஒரு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா. இருந்தாலும் பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணோன்னு குழந்தை பேச ஆரம்பிச்சுன்னு ரொம்ப சந்தோஷம். இன்னைக்கு அந்த பொண்ணு பிரமாதமா படிச்சு எல்லாம் முன்னுக்கு சௌக்கியமா குடும்பத்தோட இருந்துட்டு இருக்கா. அப்படின்னா இது பெரியவாளோட அனுகிரகம். எங்கேயோ பார்க்கணும் கதையில, ஒரு மூகருங்கிற ஊமைக்கு அம்பாளோட தாம்பூல விசேஷத்தினால ஒரு கவிஞராகி மோக பஞ்சசதின்னு 500 ஸ்லோகம் பண்ணினார். ஒரு ஹஸ்தாமலகர் பகவத்பாதால் நீ யாருப்பான்னு கேட்டோன்னு பேச ஆரம்பிச்சார். இன்னும் இது மாதிரி பல ஊமைகளா இருந்தவாள்லாம் பகவானோட அனுகிரகத்தினால அம்பாளோட கடாட்சத்தினாலாம் பேசியிருக்கா அப்படின்லாம் நாம சொல்றோம். இது புராண இதிகாசங்கள்லாம் படிக்கிறோம். ஆனால் இது நாம நேர பார்த்த ஒரு நிகழ்ச்சி. இந்த நிகழ்ச்சியில சம்பந்தப்பட்டவா எல்லாரும் இன்னைக்கும் சௌக்கியமா இருந்துட்டு இருக்கா. அப்படி அனுகிரகம் பண்ணின அந்த பரமாத்மாவான பெரியவாளும் இன்னமும் பிரத்யக்ஷமா நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கா அப்படின்லாம் தெரியறது. இப்படி இவாளோட இந்த பக்தி வளர்றது. அப்படி வளர்ந்துன்னு வரத்தே அதுக்கப்புறம் அடிக்கடி பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதே என்ன பண்ணார், இப்படி சாயந்திரமா வந்திருக்கா, பேச ஆரம்பிச்சுடுத்து. அன்னைக்கு ராத்திரி நேரம் ஆயிட்டதுனால உடனே பெரியவாள்கிட்ட போய் சொல்ல முடியல, இப்படி ஒரு அதிசயம் நடந்திருக்கு, அதை போய் பெரியவாள்கிட்ட சொல்லி நன்றி தெரிவிக்கணுமே. உடனே மறுநாளைக்கு கார்த்தால போனா. போய் நேத்திக்கு தான் பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணோம். வீட்டுக்கு போனோடனே குழந்தை பேச ஆரம்பிச்சு கொடுத்து அப்படின்னு சொன்னா, பெரியவா நன்னா பேசிட்டு போ, நன்னா இருப்போம், அதான் க்ஷேமமா இருப்போ அப்படின்னு திருப்பி ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இவர் உருகி நிக்கிறதே, பெரியவா எனக்கு நீ ஒண்ணு பண்ணுவியா அப்படின்னு கேட்டா. எனக்கு ஒரு ஒத்தாசை பண்ணுவேன் அப்படின்னா. சாரியார் ரொம்ப உருகினர். என்ன பெரியவா நம்மள்ட்ட உதவி கேட்கிறா, என்ன பண்ணணும், பெரியவா உத்தரவு பண்ணணும், என்ன பண்ணணும்னாலும் சொன்னாலும் காத்துன்னு இருக்கேன் அப்படின்னா. காமாட்சி கோவில நவராத்திரி சமயத்துல பிரபலமா உற்சவம் நடக்கிறது. அதுல வித்வான்கள்லாம் கச்சேரி எல்லாம் பண்றா. ஏன்னா அம்பாளுக்கு ரொம்ப இந்த நாதோபாசனைங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது. அதுல பல வித்வான்கள்லாம் எல்லாரும் கச்சேரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அதுக்கு ஜானகிராமையான்னு இருக்க, ராஜப்பான்னு அவ 2 பேர் இருக்கா. ஜானகிராமையா செல்லப்பா இவாள்லாம் இருந்து எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இருந்தாலும் நீ அவளுக்கு ஒத்தாசை பண்ணினீன்னா பரவாயில்ல, ஒண்ணு வச்சுக்கோ, இனிமே வருஷா வருஷம் காமாட்சி கோவில் இந்த 10 நாள் உற்சவத்திலையும் இந்த கச்சேரியெல்லாம் நன்னா நடக்கிறதுக்கு நீ ஒன்னால ஆன கைங்கரியத்தை பண்ணணும். இதை சாஸ்வதமா அம்பாளுக்கு பண்ணு. இதைத்தான் ஒரு பிரதி உபகாரமா பெரியவா எதிர்பார்த்து அவர்கிட்ட கேட்டது. அதுக்கப்புறம் அவர் பரம சந்தோஷத்துல பெரியவா ஆக்ஞை அப்படி இருக்குன்னா நிச்சயம் அவசியம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா அனுகிரகத்துல அதுக்கப்புறம் நவராத்திரி உற்சவத்துல காமாட்சி கோவில்ல ரொம்ப விமரிசையா கச்சேரி உற்சவம்லாம் நடத்திட்டு இருக்க, சங்கீத உற்சவம்லாம் நடக்கிறது. அது மட்டும் இல்ல, இந்த காமாட்சி கோவில்ல கச்சேரி கருவாள்லாம் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, சரி நேர மடத்துக்கு முதல்ல அழிச்சுன்னு பெரியவா என்ன சொன்னா அப்படின்னா, இந்த சங்கீத வித்வானுங்களுக்கெல்லாம் சம்பாவனையை விட அந்த உபச்சாரம் தான் முக்கியம். அவளை அழிச்சுன்னு கொண்டு விட்டு அவளுக்கு ஆகார வசதிகள்லாம் பண்ணி கொடுத்து சௌக்கியமா தங்கறதுக்கு இடம் கொடுத்து இந்த சிசுருஷையெல்லாம் பண்ணாலே, இந்த ஒத்தாசையெல்லாம் பண்ணினாலே, இந்த சௌரியம் பண்ணி கொடுத்தாலே அவ இன்னும் சந்தோஷமா பாடுவா, இன்னும் சந்தோஷமா கச்சேரி எல்லாம் பண்ணுவா. அதனால அதை பண்ணு அப்படின்னு சொல்ல அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்கார். இவர் சாரி என்ன பண்ணுவோம்னா, காமாட்சி கோவில்ல மட்டும் இல்ல, இவர் தான் பிரத்யக்ஷ காமாட்சி பெரியவாளாச்சு. அதனால எந்த வித்வான்களை தினம் அழிச்சுன்னு வந்தாலும் நேர மடத்துக்கு பெரியவா இருக்கிற இடத்துல பெரியவாளுக்கு ஒரு கச்சேரியை பண்ணி அர்ப்பணம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் போய் காமாட்சி கோவில்ல கச்சேரி பண்றது அப்படின்னு ஒரு சம்பிரதாயத்தை வச்சிருக்கார். அதை போலதான் பெரியவா ஸ்தூலமா இருக்கிறதையும் பண்ணிட்டு இருக்கார், இன்னைக்கும் பண்ணிட்டு இருக்கார், என்னைக்கும் பண்ணுவார். காரணம் இது நம்மளோட கைங்கரியத்தினால நடக்கிறது அப்படின்னா நம்மளோட சக்தியினால நடக்கல. பராசக்தியான ஆதிபராசக்தியான காமாட்சியான பெரியவாளோட அனுகிரகம், அவளோட வாக்கு, அவளோட உத்தரவு பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டாள்னா சாஸ்வதமா அது நடக்கிறதுக்கு அவ அனுகிரகம் பண்ணிட்டா அப்படின்னு அர்த்தம். அப்படிதான் பெரியவா அனுகிரகத்துல இவர் சங்கீத அஞ்சலியா பெரியவாளுக்கு எப்பொழுதும் பண்றாப்புல, அம்பாளுக்கு பண்றாப்புல ஒரு கைங்கரியத்தை பண்ணிட்டு இருக்கு. அப்படி இருக்கிற அந்த சாரிக்கு இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடத்திட்டையும் பெரியவாழ்கிட்டையும் காமாட்சிட்டையும் எவ்வளவு பக்தி அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு ஒரு நிகழ்ச்சி பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கும். காஞ்சிபுரத்துல சகஸ்ர சண்டி யாகம் நடந்திருந்தது. அந்த சண்டி ஹோமம் பூர்த்தியாக போறது. அது பூர்த்தியாகத்தே பூர்ணாகுதி பண்ணுவா. அந்த பூர்ணாகுதிக்கு காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் ஆச்சாரியெல்லாம் வந்திருக்கா. இந்த சாரியும் பக்கத்துல இருக்கார். அப்படி இருக்கிறதே பூர்ணாகுதி சமயத்துல பாலபெரிவா பக்கத்துல இந்த சாரி நின்றுட்டு இருக்கார். இப்போ பாலபெரிவா என்ன பண்ணா, சாரிட்ட சொன்னா, சாரி
சண்டி ஹோமம் பூர்த்தி ஆக போறது, பூர்ணாவதி ஆக போறது. அதனால பூர்ணாவதி சமயத்துல எதை பிரார்த்தனை பண்ணிட்டாலும் அம்பாள் அனுகிரகம் பண்ணுவார், ஈஸ்வரன் அனுகிரகம் பண்ணுவார். அதனால நீங்க இந்த சமயத்துல மனசார உங்களுக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணீங்கோ, அம்பாள் எல்லாத்தையும் கொடுப்போம். அதுக்கும் மேல நமக்கு இனிமே ஜென்மாவே இல்லாத பண்ணிடுவோம், பெரிய மோட்சத்தையே சாயுஜ்யத்தையே கொடுத்துருவோம், பிரார்த்தனை பண்ணீங்கோ அப்படின்னு. இதை பாலபெரிவா சொன்னோன்னு சாரி சொன்னார், நான் பெரியவா உத்தரவு பண்றா பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன், ஆனா இப்ப பெரியவா கடைசியா சொன்னாலே இனிமே ஜென்மாவே இல்லாத பண்ணிடுவா, ஜென்மா வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாலே. ஆனா எனக்கு என்ன ஆசை அப்படின்னா அது மட்டும் வேண்டாம், எனக்கு ஜென்மா நிறைய வேணும் அப்படின்னு. பாலபெரிவாளுக்கு ஒரு ஷாக்கு, ஆச்சரியம். என்னையா எல்லாரும் ஜென்மா வேண்டாம் 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 அப்படின்னு தான் சொல்லுவா, இதைத்தானே எல்லாரோட பிரார்த்தனையாவும் இருக்கு, இவர் என்னடான்னா ஜென்மா வேணுங்கிறாரே, ஏன் இப்படி சொல்றாரு அப்படின்னு. அதுக்கு அவர் சொன்ன விளக்கம், என்ன நீங்க சாரியார் எப்படி சொல்றாரு அப்படின்னா, அவர் சொன்னார், இல்ல எனக்கு திருப்பி நிறைய ஜென்மா கிடைச்சாதானே நான் இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல இருக்கிற பீடாதிபதிகளுக்கும் இந்த காமகோடி பீடத்துக்கும் இந்த காமாட்சிக்கும் கைங்கரியம் பண்ண முடியும். இந்த சங்கீத சேவை எல்லாம் பண்றது, இது மாதிரி எல்லாம் கைங்கரியம் பண்ணணும்னாக்க எனக்கு ஒரு ஜென்மா இருந்தாதானே பண்ண முடியும். அதனாலதான் சொல்றேன், எனக்கு எத்தனை ஜென்மா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நிறைய ஜென்மா வரட்டும், எந்த ஜென்மா வந்தாலும் இது மாதிரி இந்த காமகோடி பீடத்து ஆச்சாரியாளுக்கும் இந்த காமகோடி பீடத்துக்கும் இந்த காமாட்சிக்கு எனக்கு கைங்கரியம் பண்றாப்புல இருக்கணும், கைங்கரியம் பண்ற பாக்கியம் கிடைக்கணும், அதனால எனக்கு ஜென்மா வேணும் அப்படின்னு. இது பாலபெரிவாளுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. இந்த பக்தியை நினைச்சு அவளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. பக்தின்னா எந்த அளவுக்கு உசந்த அளவுக்கு இருக்கு. ஏன்னா அவ பண்ணியிருக்கிற அனுகிரகத்துக்கு, இந்த குருநாதால் பெரியவா பண்ணியிருக்கிற அனுகிரகத்துக்கு எத்தனை ஜென்மாந்திரம் எடுத்து கைங்கரியம் பண்ணினா கூட, சேவை பண்ணினா கூட நமக்கு மனசுல போறோம்னு ஒரு திருப்தி கிடையாது, நாம பட்ட கடனை அடைச்சிட்டோம் அப்படின்னு தோணாது. அதைத்தான் இந்த சாரியோட மனோபாவம் காவிக்கிறது. இது சாரிக்கு மட்டும்தான் இப்படி தோன்றதா என்ன? காலங்காலமா பார்த்தா பல மகான்களுக்கும் அப்படித்தான் தோணியிருக்கு. ஆழ்வார் சொல்றாரு, இச்சுவை தவிர யான் போய் இந்திர லோகமாலும் அச்சுவை பெறணும் வேண்டேன் அரங்கமா நகருளானே அப்படிங்கிற. இப்ப ஏற்பட்ட ஸ்ரீரங்கத்துல இருந்துன்னு உன்னோட சேவையை சேவிச்சுன்னு, உன்னோட திவ்ய மங்கள ஸ்வரூபத்தை சேவிச்சுன்னு உனக்கு கைங்கரியம் பண்றதை விட எனக்கு இந்திரலோகத்துல போய் தேவேந்திரனா கூட இந்திர பதவி கிடைத்தா கூட வேண்டாம்ப்பா, எந்த ஒரு பதவியும் வேண்டாம், எந்த ஒரு லோகமும் வேண்டாம், இந்த பூலோகத்திலேயே இப்படியே இருக்கேன் அப்படின்னு அவர் பிரார்த்தனை பண்றார். இதே போலதான் அப்பர் சுவாமிகளும் என்ன பண்றார், இனித்தமுடன் எடுத்த பொற்பாதமும் காணப்பெற்றால் மனித்த விரைவியும் வேண்டுவதே மாநிலத்தை அப்படிங்கிற. இப்ப ஏற்பட்ட இந்த ஆடிய திருவடியை பார்த்தா, தூக்கிய திருவடியை பார்த்து தரிசனம் கிடைக்கும், தரிசனாத் அப்ரசதஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சிதம்பர தரிசனம் கிடைக்கும், உன் திருவடி தரிசனம் கிடைக்கும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த உலகத்துல பூமியில மனுஷ ஜென்மாவும் வேணும்பா அப்படிங்கிற. இதையும் தாண்டி இன்னொன்னுல சொல்ற, புழுவாய் பிறக்கினும் புண்ணியா உன்னடி என் மனத்தே மறவாதிருக்க வரந்தரல் வேண்டும் அப்படின்னு. இப்படி மனுஷனா பிறந்துதான் உன்னை ஸ்மரிச்சு உனக்கு கைங்கரியம் பண்ணுங்கிறதுல, புழு பூச்சியா புல்லாய் போடுவா எதுவா இருந்தா கூட உங்ககிட்ட பக்தி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. அதே மாதிரி இன்னொரு ஆழ்வாரும் சொல்றார், படியாய் கிடந்துன் பவழவாய் காண்பேன் அப்படின்னு திருமலையில பெருமாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றார். உன்னோட கோவில் வாசல்ல இருக்க படியாயிருந்து உன்னோட பவழவாய் பார்த்து பார்த்து நான் சந்தோஷப்படணும், ஆனந்தப்படணும், இந்த பிரம்மானந்தத்தை அனுபவிக்கணும் அப்படின்லாம் ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள்லாம் பிரார்த்தனை பண்றது தானே, அவள்லாம் பண்ணினத்து தானே இங்கேயும் சாரியும் சொல்றார். எனக்கு திருப்பி திருப்பி எத்தனை ஜென்மா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, என்ன ஒரே ஒரு கண்டிஷன், என்ன ஜென்மா எடுத்தாலும் இந்த குரு பக்தி இருக்கும்னா, குரு சேவை பண்ணுவேன்னா நான் எத்தனை ஜென்மா எடுக்கிறதுக்கும் தயார் அப்படின்னு சொல்றாருன்னா, அப்போ இவருக்கு தானே குரு கைங்கிற சிரோமணிங்கிறது எவ்வளவு பொருத்தமான பட்டமா இருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கெல்லாம் தெரியறது. எப்படி ஒரு சங்கராச்சாரியாருக்கு இப்படி ஒரு சாரியார் இருக்காரோ, அதே போலயே நாமளும் இந்த மனோபாவத்திலே பக்தி பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷ ஜென்மா கிடைச்சிருக்கு, அதுக்கும் மேல பெரிய பாக்கியமா என்ன கிடைச்சிருக்குன்னு இப்படி நமக்கு வழிகாட்டுறதுக்கு ஒரு குருவா சாட்சாத் பகவத் பாதாளோட பீடமான ஆஸ்தானமான காஞ்சி காமகோடி பீடம் இருக்கு, அதுல குருமணிகள் இருக்கா, அவள்கிட்ட நாம பக்தி பண்ணிட்டு அவளை அண்டி அவளை ஆசிரயிச்சு அவள்கிட்ட பக்தி பண்ணி அவளை கைங்கரியம் பண்ணி நாம எடுத்த இந்த ஜென்மாவை கடதேத்திக்கலாம். இன்னும் என்னென்ன வேணுமோ நமக்கு இகத்து காட்டும் பரத்து காட்டும் எதுவா இருந்தாலும் கொடுக்கறதுக்கு காமதேனு கல்பவருஷம் மாதிரி அப்படி ஒரு குருவும் குருபீடமும் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு சௌரியம் இருக்கிறதே அதை உபயோகப்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறதான் பிரார்த்தனை. அதுக்கு நமக்கெல்லாம் ஒரு வழிகாட்டியா இருக்கார், முன்னுதாரணமா இருக்கார் அப்படின்னு இந்த டிவிஆர் சாரியை நாம கொள்ளலாம். இவர் மாதிரியே நமக்கும் பக்தி வரட்டும் அப்படின்னு நாம பிரார்த்தனை பண்ணிப்போம். அப்படி இருக்கிற பெரியவா இன்னும் பல விஷயங்கள் அவ சன்னதியில நடந்துட்டே தான் இருக்கும். அப்படி இருக்கிற பெரியவா
எப்படி என்ன பண்றா அப்படின்னா, ஒரு பாடசாலைக்கு போனா இந்த பாடசாலையில உள்ளுக்குள்ள போறதே அந்த பாடசாலையில சமைக்கிறவர் சேவை பண்ணிட்டார் குழந்தைகளுக்கு டிஃபனுக்கு. சேவையா அப்படின்னா, ஏன்னா பாடசாலையில ஏதோ சேவை எல்லாம் பண்ற அளவுக்குலாம் இருக்க மாட்டா, ஏதோ ஒரு உப்புமாங்கன்றது பொங்கலை பொங்கி போறது அப்படின்னு தான் இருக்கும். ஆனா அவ சேவை பண்றதை பார்த்தோன்னு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. பெரியவா உடனே என்னம்னா தினம் இந்த சேவையை பண்ணிட்டு அப்படின்னா அவருக்கு பயம் வந்துருத்து. என்ன பெரியவா தினம் சேவை பண்ண சொல்றாளே, தினம் ஒரு நாளைக்கு சேவை பண்றதே கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா பெரியவா சொல்றா, நான் தினம் சேவை பண்ணணும்னு பயந்துட்டே ஆக்கும். நான் சொன்னது என்னன்னா, உனக்கு பெரிய பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு, இப்படி வேதம் படிக்கிற குழந்தைகளுக்கெல்லாம் உங்கையால சமையல் பண்ணி சாதம் போடுறதுக்கு பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு, இதை பண்ணு, இதை விட எங்கேயோ ஹோட்டல்ல நிறைய சம்பளம் கொடுக்குறான்னு நினைச்சுன்னா அங்க போயிடாத பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு, அதனால இந்த சேவையை தினம் கைங்கரியம் பண்ணு, இந்த வேத வித்துக்களுக்கு உன் கையால சமைச்சு போடுறது பெரிய பாக்கியமா நினைச்சு கிடைச்சிருக்கு, அது பண்ணுன்னு சொன்னேன் அப்படின்னு அவருக்கு கிளாரிஃபை பண்ணிட்டு, அதுக்காக அந்த சேவை பண்றோங்கிறதுனால இந்த சேவை பண்றதை விட்டுறதை, இதையும் எப்பப்பெல்லாம் முடியறதோ மாசத்துக்கு ஒரு தரமான பண்ணி போடு, குழந்தைகளுக்கு வாய்க்குறிச்சியா பண்ணி போடுப்பா அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுகிரகம் பண்ணினா. இது பெரியவாளோட பிரியத்தை காமிக்கிறது. யாரா இருக்கட்டும், வேதம் படிச்சவாளா இருக்கட்டும், சாமானிய மனுஷாளா இருக்கட்டும், பண்டிதர்களா இருக்கட்டும், பாமரர்களா இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் ஒரே பிரியத்தை காமிச்சிருக்கா, பார்த்து பார்த்து அனுகிரகம் பண்றாங்கன்னு நமக்கு தெரியுது. அப்படி உள்ள பெரியவாளோட அந்த அருள் மழையில இன்னமும் நாம தொடர்ந்து நினையலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருத்தெள்ளேணம். கயல் மாண்ட கண்ணிதன் பங்கன் எனை கலந்து ஆண்டலுமே அயல் மாண்டு அருவினை சுற்றமும் மாண்டு அவனியின் மேல் மயல் மாண்டு மற்று உள்ள வாசகம் மாண்டு என்னுடைய செயல் மாண்டவா பாடி மயல் மாண்டு மற்றுள்ள வாசகம் மாண்டு என்னுடைய செயல் மாண்டவா பாடி தெள்ளேணம் கொட்டாமோ முத்திக்கு முனிவர் குழாம் நனிவாட அத்திக்கு அருளி அடியேனை ஆண்டு கொண்டு பத்திக்கடலுள் பதித்த பரஞ்சோதி தித்திக்குமா பாடி தெள்ளேணம் குட்டாமோ பார்வாடும் பாதாளர் பாடும் விண்ணோர் தம் பாடும்
ஆர்பாடும் சாரா வகையருளி ஆண்டு கொண்ட நேர்பாடல் பாடி நினைப்பரிய தனிப்பெரியோ சீர்பாடல் பாடி நாம் திள்ளேணம் குட்டாமோ மாலே பிரமனே மற்றொழிந்த தேவர்களே நூலே நுழைவறியான் நுண்ணியனாய் வந்தடியேன் பாலே புகுந்து பரிந்துருக்கும் பாவகத்தான் பாலே புகுந்து பரிந்துருக்கும் பாவகத்தால் சேலேர் கண்ணீர் மல்க தெள்ளேணம் கொட்டாமோ உருகி பெருகி உளக்குளிர முகந்து கொண்டு பருகற்கு இனிய பரங்கருணை தடங்கடலை மருவி திகழ்த்தன் வார்கழலே நினைந்து அடியோ திருவை பரவினாம் தெள்ளேணம் குட்டாமோ புத்தன் புரந்தராதியர் அயன்மால் போற்றிசையும் பித்தன் பெருந்துரை மேயபிரான் பிறப்பறுத்த அத்தன் அணிதில்லை அம்பலவன் அருட்கழல்கள் சித்தம் புகுந்தவா தெள்ளேணம் கொட்டாமோ உவலை சமயங்கள் ஒவ்வாத சாத்திரமாம் உவலை சமயங்கள் ஒவ்வாத சாத்திரமாம் சவலை கடல் உளனாய் கிடந்து தடுமாறும் உவலை சமயங்கள் ஒவ்வாத சாத்திரமாம் சவலை கடல் உளனாய் கிடந்து தடுமாறும் கவலை கெடுத்து கழலினைகள் தந்தருளும் கவலை கெடுத்து கழலினைகள் தந்தருளும் செயலை பரவினாம் தெள்ளேணம் கொட்டாமோ வான் கெட்டு மாருதம் மாய்ந்து அழல் நீர் மண்கடினும்
தட்டலின்றி சலிப்பறியா தன்மயனுக்கு ஊன் கெட்டு உயிர் கெட்டு உணர்வு கெட்டு என் உள்ளமும் போய் நான் கெட்டவா பாடி தெள்ளேணம் கொட்டாமோ விண்ணோரு முழுமுதல் பாதாளத்தார் வித்து மண்ணோர் மருந்தயன் மாலுடைய வைப்படியோ கண்ணார வந்து நின்றான் கருணை கழல் பாடி தென்னா தென்னா என்று கருணைக்கழல் பாடி தென்னா தென்னா என்று தெள்ளேணம் கொட்டாமோ குலம் பாடி கொக்குரகும் பாடி குலம் பாடி கொக்குரகும் பாடி கோல்வளையாள் நலம் பாடி நஞ்சுண்டவா பாடி நாள்தோறும் அலம்பார் புனல் தில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற அலம்பார் புனல் தில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற சிலம்பாடல் பாடினாம் சிலம்பாடல் பாடினாம் தெள்ளேனம் கொட்டாமோ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். நஞ்சமரு கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தரகோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி
புஞ்சமார்வள் வளையே பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.